Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xo'sh, hurmatli tomoshabinlar, bugun biz kelinchagimiz bilan birgalikda efir tayyorlovni niyat qildik. Psixosomat ustoz nastavnik kanalına aylantirdik kanalimizni. Bundan maqsadimiz o'sha kungacha olgan ilmlarimiz bo'lsa, sizlar bilan bo'lsak birga degan maqsadda bola chaqamiz bilan o'ylasdik, birgalikda fikrlashdik. Ilmlarimizda, bilimlarimizda birga bo'lsak, sizlar bilan o'rtoqlasak degan maqsadda kanalimizni yurgizishga qaror etdik. Demak, kontentlarimizni bundan so'ng da boyitib boramiz. Sol dunyoga belgili bo'lgan belgili kitoblarda sholu bilan birgalikda psixologiya, psixosomatika o'xshagan ilmlarda birgalikda sizlar bilan bo'lishib boramiz. O'qigan kitoblarimizda yoki sol hozirgi kunda belgili bo'lib o'tirgan, trendda yurgan olimlar, ilmpozlarning fikrlari bilan Qarabağ auditoriyasida sizlar bilan birgalikda bo'lishib boramiz. Bizlarning shangarag'imizning tekarg'i maqsadi, bu joybarimizning maqsadi. Oldingi kontentlarimizda kelinchagim aytib o'tdi. Baxtli insondan baxtli shangaraqqa deb ataladi. Demak, har bir insonning baxtli bo'lishini biz qalaymiz. Albatta, har bir inson baxtli bo'lsa, uning shangarag'ida baxtli bo'lib turibmiz. Biz neden boshlaymiz angliyani? Psixosomatika degani o'tgan kontentlarda kelinchagim aytib o'tdi. İnsanın ruhiyati bilan uning fizikalik denesi o'rtasida o'zaro baylanışı, ruhiyatimizdagi narsalar insonning fizikalik denesinde ko'rinish beradi yoki fizikalik denesinde ko'rinishlar ruhiyatına ta'sir etadi, o'xshagan baylanishlarda aytib o'tdi. Xo'sh, psixosomatikaga o'tishimizdan oldin mamasi kel ozgina bir tariximiz haqida ham tanishtirib o'tsak. Biz turmush qurganimizga necha yil bo'ldi? Turmush qurganimizga 13-chi turmush qurdik. Hozir 26 bo'lsa 13 yil to'ldi, 14 yilga qarab ketgan ekan. 13 yil bo'ldi turmush qurganimizga. Qara, birinchi tanishgan kunimiz sol o'qib yurgan vaqtimizda pedagogik institutda yaqinda. Ikkovimiz turmush qurdik. 8 kilometr yerdan piyodalab qatnashib ketamiz birgalikda, kechqurun yana piyoda qaytamiz. 8 kilometr jo'qchilikdan bosimizdan birgalikda kechirdik, solay emasmi? Yodingdami? Bir hattoki sol obed jeyga deb pulimiz bo'lmagan, yodingizda bo'lsa. Sizning sumkangizga bir cho'rak nonni solib, ikkovimiz pedagogik institutning bepul internet kanallaridan foydalanib birgalikda kompyuterxonasidan foydalanib birgalikda yeymiz. Ko'p studentlarning robotlarini izlab berganmiz. Birgalikda o'tirib, jeytdan obetimizga ham pulimiz bo'lmagan, bir cho'rakda yeymiz, yeb kompyuterxonasida bepul internetdan foydalanib, boshqa studentlarga yordam berib, ularga referatlarni, kurslarni hammasi yordamimizda. Sol yodingda bo'lsa, piyoda kettirgan vaqtimizda qurilish ishlari qalamizda endi havuj olib o'tirgan vaqtlar edi. Yodingizda Qoraqalpog'iston ko'chasidan o'tayotgan edik. Sol o'tib kettirgan vaqtlarimizda papasi bizlar ham shunday joyimiz bo'ladi deb arzu etgan edik. Yodingda. Tik arzu etib ketgan edik. Joylarning sirtına qarab, arzu etib bizlarning ham shunday joyimiz bo'ladi. Bunday joylarda baxtli insonlar istaydi. Biz shunday baxtli insonlarning qatoridan bo'lamiz deb ko'p arzu etdik. Biroq bizlarning pulimiz yo'q, biroq bizlar tik arzu etib ketdik. Albatta, men yodimda so'g'illar, misol Marat Nurmag'anbetov atındagi o'rta maktabdan oldidan o'tib borayotgan vaqtlarimizda papasi 5-etajdan joyimiz bo'lsa, qalamizni bir to'badan qarasa degan so'zlar aytayotgan. Bugungi kunda nechinchi etaj joy? 5-etajda. Xiyolimizda neni o'ylaganimizda, albatta soat 7-gamiz 5-etajda qal'aning qaq o'rtasida eng yaxshi ajoyib o'rindagi yaxshi joyda olganmiz birgalikda niyat etganmiz. Bolalarimiz dunyoga kelgan. O'tgan kontentlarimizda aytib edik, xiyol kuchi haqida. Biz sol vaqtlari studentmiz.
kelinçegimiz bilen. Durus bu hazırgi derecedeki ilimimiz o vaqtda joq edi. Bu kitaplardan bexabar edik. Bu kitaplarda o'qigan joq edik, Jon Kefa haqida kitaplarda. Lekin sol vaqtında qandaydir bir ishimizda sezimlar bo'lgan, qiyol kuchine sengenimizda 5-etajda joyimiz bo'lsa, Qalanto'dan qarasak degan arzularga berilganmiz. Hatto sengenmiz. Men aytadigan edim, sol vaqtlar kelinchegimga qo'limizda hech narsamiz yo'q. O'zimiz studentmiz, yuqorida aytganimdek. Necha so'm stipendiya oladingiz sol vaqtda? 123 so'm stipendiya. 123 ming so'm stipendiya oladingiz. 123 ming so'mga aljaspasam, taxiyatash 10 kelетін edi, 5 kilogram Kartoshka. Ya 5 kilogram kartoshka piyaz және ақмай келетін еді. Ondan аржағына пұлым шетке қалады. Хорошо. Шапка. Ава. Құлас бір айға жететін бір қожалыққа айрым гүлдер, әттегі сол аш жаққан гүлдеріміз де болды, яғында болса. Зато бақытлы едік. Зато бақытлы едік, дұрыс. Айтажағымыз не деген қиял күші, мысалы сол вақтлары мен сенетін едім, мамасы. Мен осындай жайым болады, осындай жайлы боламан мен дейтін едім. Көп жылдар перзентіміз де болмады, білесің, перзенті боламады. Көріндік, даваландық, кітапларды оқыдық, бірнеше кітапларды, лекін біз істендігі. Сонда сен жылайтын едім әттеке. Сол не болса қоя деген сөздерді айтқан гүлдеріңен болды, сырттан тәсірлер болды, қоя сенің хаялың тумайды деген сөздерге қалды, қанмесін басыңыздан кешірдік қой бір керекті да. Сол ядымда менің 4 балам болады кемінде деген сөз айтатын едім. Мен сені мен мамасы сенің 4 балалы боламыз бірге дейді ойлаймын. Аллаға шүкір бүгіндегі 4 Алланың берген бізге берген нематы сыйлығы дейміз. Сол сендік, біз қиялымыздың күшіне сендік. Қиялlarımızdan eğer arzu etken болсақ, бүгіндегі бақытлымыз, әмме нәрсеміз бар. Бұл жолға келіншегімізбен біргелікте шыққан уақытымызда елі ядымда Елік қала районына кеткен едік, біз оқыдық беріп. Екі көрпеше бір тойымызға түскен бір одеяло бар еді. Көпшігіміз бар еді, екі. Бір данадан қасық, вилка, тарелка, шайнек, кеса дегендей сондай нәрселермен. Қолас киімлерімізбен бір дамасам шыққан жоқ, жүгіміз сол жолымызды басадық біргелікте. Құдайға шүкір бүгінне әмме нәрсеміз бар. Ядыңызда ма Елік қалада квартирадан квартираға көшетін едік. Баста қолымызда көпетесеміз алып көшетін едік, кейін ешек арбамен көшіп көргенбіз. Одан кейін бір ташкымен көшіп көргенбіз. Одан кейін бір фургон башымен көшіп көргенбіз. Асте-астен келе берген. Сөйтіп мал мүлкіміз де көбейген, сөйтіп өмір жолына астен басып өткенбіз. Айтажағым, құрметлі тамашагөйлер, insan arzu etse, қиял күшіне сенсе, әмме нәрсесі болады екен да. Әмме нәрсесі болады. Жаратқанға сеніп, жаратқанға тәубе қылсақ, әмме нәрсеміз әмеге асатпен шүкіршілік етсе, әмме нәрсе болады екен. Көбейеткен шүкіршілік етсе. Енді сіздің контентіңіз бойынша сөйлейтімізді дауым еттірсек та, психосоматика дегеніміз не, біргелікте сол кітапларды оқып жатырмыз. Сіз менен көрі көбірек опытыңыз бар, адамдармен істесіп жүрсіз, бірнеше қожалықтарға жәрдем еттіңіз өзіңіз туралы. Сол кітапларды біргелікте тәлім етіп оқып жатырмыз. Демек, психосоматика дегені инсанның денесі менен орухияты хақындағы ілімдер жоғарыда. Келіңіздер тамашагөйлер, мен сіздерге теориялық тараптан психосоматиканың денсаулықпен байланысы хақындағы нәрсені айтып берсем, келіншегім қосымшаларды мысалдармен келтіріп барады. Демек, қараңлар, har qanday ауру инсанның денсаулығы, саламатлығы, оның психикасымен байланысты деген жұмақты әлі қашан берген. Бұны Ибн Сина бабамыз да айтып кеткен уақытында. Онан кейінгі бергі дәуірлерде де алымларымыз, ұлы кісілер әммесі адамның психологиясымен, психикасымен байланысты қандай кеселдік деген жұмақларды беріп кеткен. Бұны
ilm-fan, meditsina allaqachon tasdiqladi. To'g'ridan-to'g'ri psixika bilan bog'lansin. Xo'sh, psixosomatik kasalliklar bilan haqiqatdan orttirilgan kasalliklarning farqini oldin biz tushunib olishimiz kerak. Мысалы biz qandaydir bir travma alsak, avariya deydi, avtoavariyalarga uchrab qolsak, ya bo'lmasa oyoq qo'limizni sindirib olsak, bu hech qanday psixika bilan bog'lanisi yo'q. Bu sonday apachilik bilan bir to'satdan bo'lgan hodisalardan yuz bergan kasalliklar deb aytiladi. Yoki orttirilgan kasalliklar bo'ladi. Juqpali kasalliklar bo'ladi, teri kasalliklari, tuberkulyoz kasalliklari bor, juqpali kasalliklar. Bo'lmasa bir qandaydir bir ayazlovlar natijasında, qattiq shamollovlar natijasında orttirilgan sonday kasalliklar bo'ladi. Bu kasalliklar sol tabiatning sizning denangizga bo'lgan ta'siri natijasında yuzaga keladigan kasalliklarga kiradi. Endi psixosomatik kasalliklar qanday bo'ladi? Psixosomatik kasalliklar ham sol kasalliklarning, yuqorida aytib o'tgan kasalliklarning o'zida de psixosomatik belgilar bo'ladi. Buni biz qalay ajratamiz? Psixosomatik kasalliklar odatda xalq tili bilan aytganda xronический bo'lib ketibdi, kasallangiz degan, o'tlashib ketibdi degan tushunchalar bo'ladi-ku. Mana misol apoy so'z bilan tushuntiraman. Azandan kechgacha жұмыста bo'ldingiz, hammasi yaxshi edi. Hech qanday bir kayfiyatingiz tushgan yo'q, sizning birovni urishgan yo'qsiz, har kunligi istab yurgan жұмысыңызdan keldingiz. Nega bo'lsa uyga keldingiz, kelgandan keyin ba'zingiz og'riqni boshladi. Hech qanday bir sabab yo'q-da. Hech qanday sabab yo'q. Бұл бір логик жақтан бір түсіндіре алмайсың. Бұл қалайынша бұл қараптан-қарап басың ауырып қалды. Ямаса айрым бір fuqaralarımız, жәмедімізден салалар бар. Басы ауырый беретін. Doktorға ям көрініп көріп атырған, басыларын har түрлі аспап үскенелермен түсіріп көреді, врачлардың диагностикасына өтеді, олардың бұйырған емлерін, дәрі-дәрмақларын ішіп жеп те көреді. Лекін соның бас ауруы қалмайды. Bası ауырған тоқтатпайды. Маңлайы ауырайды, шекесі ауырайды. Ямаса бұл желкесі ауырайтын адамlar бар. Her türlü adamlar var. Ямаса bir dem qıspa деген kasallik бар. Сол біздердің регионымызда, Қарақалпақстанда juda көп ұшырасатын kasallikler dem qıspa kasalliги. Өкпе kasalligiмен байланысты. Bir жаңа халық тілінде айтқанда bir өтірік ауру дейді. Қазір отырған адам бір майданда шиқылдап демі қысып қалады да. Еш жерде еш нәрсе жоқ. Я bir шаң тозаң, ямаса bir аллергия шақыратын нәрсе ham жоқ. Өзіне өз бірден демі қысып қалады адамның да қараптан-қарап. Сондай жағдайлар бар. Ямаса асқазан ішек машқалалары бар. Қанша емленсе ham сол асқазандағы жарасы кетпейді, язвасы, гастриті басқасылар. Әнеке осы нәрселер туырдан-тура инсанның психикасымен байланысты кеселіктер. Бұл психосоматик кеселіктер топарына кіреді бұл нәрселер. Қош, келің, алдын сол кеселlik ауру хақында сөйлессек. Қысқаша мағлұматларыңыз болса, Мехрибан айтып өтсеңіз, ауру дегеніміз не өзі? Keserlik birinchidan tabiatda bo'lmaydi keserlik. Keserlikni biz insonlar o'zlarimizga stress orqali paydo etamiz. Ya'ni Gippokratning shunday bir yaxshi so'zi bor. Vrach deydi, tabib sizni emlaydi deydi. Al tabiat bo'lsa sizni tuzaltib qo'yadi deydi. Ya'ni biz tabiatning bir bo'lagi hisoblanamiz. Biz bo'lagi bo'lgan uchun, agar biz tabiat bilan birga olgan vaqtimizda tabiat qo'ynida dem olgan vaqtimizda, yaxshi o'y xayollarga berilgan olgan vaqtimizda, bugungi pishgan yeganimizga, atirgan ta'mimizga, batirgan kunimizga shukrlik eta olgan vaqtimizda, har bir narsamizga bir shukrlik etgan vaqtimizda bizni bu kasalliklar tark etadi. Al bizni ortiqcha o'ylovlar, ertangi kunni o'ylab yashaw, o'tgan umrni o'ylab yashaw degan bizlarning o'zimizda programmalar borda. So programmalar bizni qo'ymaydi. Uning oxiratini o'ylayverib natijasida bizning psixikamiz har xil kasalliklarni o'ylab qoladi. Ya'ni birinchi o'rinda kasallikning o'zi yo'q, biroq biz o'ylab topish orqali, o'ylanaverishimiz orqali birinchi kasallikni yuzaga keltiramiz. Ya'ni stress va жағдайni yuzaga keltiramiz. Stress va жағдайdan keyin bizim psixikamiz onu qabullaydi, ya'ni ishlab chiqadi. Odan keyin o miyaga buyruq beradi. Al miyamiz bo'lsa bizim denelerimizga buyruq beradi. Ko'rdingizmi izbezlik?
солай давам етеді. Һәм бұл біздің денеміздің сыртқы көрінісіне келіп шығады. Осы халат психосоматикалық көрініс деп айтылады. Яғни біздің стрессті ойлай беруіміз, жоқ нәрсені ойлай беруіміз, кейін оны психикамыз арқылы, рухиятымыз арқылы қабыл етуіміз, кейін ондан соң оны миге беруіміз, ми болса біздің денемізге шығарып беруі. Әлбетте бұл бойынша сіз жақсы примерлерді келтіре аласыз. Мысалларды біздің оқыған кітаплардың қызыл шляпалы қыз hakkında біраз айтып берсеңіз. Әлбетте, қызыл красная шапочка деп айтылады оқыған кітабымызда. Кел алдын тамаша көрермендерімізге бір ескертіп өтейік. Біз денсаулық һәм психосоматика деген кітапты оқыдық, танысып шықтық. Бұнда профессор доктор Хаммер hakkında, соның ілімі hakkında үйреніп шықтық. Жүда қызық пән екен, сіздермен бөліспекшіміз. Бұл ойлауымша елі өзбек тіліндегісі жоқ, бұл кітаптың орыс тіліндегісін біз оқығанбыз. Соның үшін қарақалпақтың аудиториясына біз жеткіздіруге әрекет етеміз. Хош, оның профессор Хаммердің ізденулерінің нәтижесіне қарағанда стресс стресске түскелігі себеплі кеселге келіп шығады деген жұмақты береді ол кісі. Стресс дегеніміз не? Стресс дегеніміз бұл сол тұрмысымызда жүз беретін, тосаттан жүз беретін, ямаса инсанлардың бір-біріне қылатын тәсірі нәтижесінде, ямаса өзіміздің қиялымыздан, өзіміздің ойлауларымыздан пайда болатуын хадисеге айтылады стресс. Демек, сол хадисе сіздің кеуіліңізге жақпайды, кеуілсіздік алып келеді, қалбіңізді ауыртады, әне сол нәрсені біз стресс деп айтамыз. Демек, тамаша көрермендеріміз түсінбей қалмасын, бірінші нәубетте сол уақия болады. Яғни айтқанда стресс болады. Стресс біздің қалемек биологик организм болғанымыз үшін har qanday stresslik жағдай психикамызға тәсір етеді. Рухи халатымыз шетлеп өтпейді. Рухиятымызға тәсір етеді. Демек, ядыңыздан шығармаңlar, бірінші стресстің нәтижесінде стресстегі жүз берген хадиселер біздің психикамызға тәсір етеді. Хош, психика өзінің нәубетінде, психа дегеніміз біздің қиялымыз, сол ойымызда болатын нәрселер. Демек, қиялды бөлттіреміз. Психика деген психикамызда жүз береді, сол нәрсе психиканы қабыл етеміз психикамызда. Психикамызда қабыл еткенлігіміз миымызге көшеді, мағлұмат болып. Ми білесіздер, һәм организмімізді басқаратын нәрсе. Миымыз туырдан-тура денемізге бұйрық біледі. Демек, ізбездігін ұмытпаңдар. Стресс, психика, ми, орган, дене. Осы ізбездікті жүз береді. Хош, енді біз психосоматика қайсы жерде үйренеді һәм қайсы жерде аурудың алдын алады, тоқтатады деген сұрау бізді қызықтырады. Демек, стресс жүз береді. Біз оны басқара алмаймыз. Стресспен болатын хадиселерді біз басқара алмаймыз. Себебі ол табиғатпен байланысты болуы мүмкін, инсанлар мен инсанлардың ортасында жүз беруі мүмкін, немесе қиялымыздан өтуі мүмкін сондай хадиселерді. Оны біз басқара алмаймыз да, кеуілімізге жақпайтын нәрселерді болдырып тұра алмаймыз. Ол болады. Қалейміз бе, қалемейміз бе, ол жүз береді. Инсанның тұрмысында болады, ондай стресстік жағдайлар болады. Оны біз ешқандай шекаралап, шекіліп болмайды ол нәрсе. Бұл жүз береді. Қалейміз бе, қалемейміз бе, жүз береді. Енді бұл стресстік жағдай психикаға өтетін стресстен кейін психика дедік. Психикаға өткен уақытында біздің психикамыз сол болған уақияны қайтып қабылдауымен байланысты. Апуайы сол Хаммердің мысалын доктор Хаммер айтады ғой. Ақылы зайыф, ақылы накас инсанлар бар, рухи кеселдер бар. Сол рухи кеселдерде аязлап қалу, асқазан ішек машқалалары болмайды екен да. Аязлап ауырып қалмайды екен. Демек, оның ол рухи насағлан болған адамлар аязлап қалу деген нәрсені түсінбейді да. Ол ойында ойлай алмайды да, мен аязлап қалдым, мына жерде мұздай жерге отырдым, немесе мұздай соқ қолымды тықтым, мұздайда қалып кеттім, далада суықта әзімен ауырып қалу мүмкін деген затты қиялына өткіздірмейді да ол. Соның үшін ол инсан ауырмайды да. Біз сағлам пікірлейтін адамлардың қиялымыздан өтеді да осы нәрсе. Әзімдекі суда отырып қалдым, ызғар еді, киімім су еді, аяғым ызғар өтіп кетті. Ауырып қалмасам болар еді деген нәрсе уже әне сол жерде біз психикамыз оны қабылдады да.
психиканың қабылдауында. Арамызда сондай инсандар бар, ауырмайтын. Ағаларымыз, әжелеріміз айтатұғын еді ғой, өмірінде бір таблетканы аузына салып жеп көрмеген, бір инені денесіне тықтырып көрмеген деген адамдар бар. Өмірінде еш ауырмаған, табиғи шөплермен, табиғи мынандай нәрселермен емленіп кете береді. Аптекке ешбір жұмысы түспеген адамдар да бар. Демек, ол инсандардың психологиясы, психикасы қабылдамайды да. Сол кеселдікті тән алмайды, оны ауру деп те ойламайды, қиялынан ам өтірмейді әптекі. Мен ауырып қаламын ау деген нәрсе. Ондай инсандардың меніңше ішкі дүниясы болады. Ішкі бір үлкен әлемі болады. Яғни мен қазір айтайын да бір арзусы, яғни бір Америка штатында жасайды да, ол Америкада. Соның ішіндегі қияллармен жүре береді да ол инсан. Содан кейін ол психикасы стресслерге тәсір етпейді. Содан кейін ол инсан ауырмайды. Хош, демек, психикада қазір айттыңыз, сондай тәсірленбейтін адамдар бар, һәм тәсіршең инсандар бар. Тәсіршең инсандар тез өзіне қабыл ететін инсандар ауруға көбірек майлы болады дедіңіз. Демек, миге бұйрық береді. Ми бұл мағлұматты іздеп шыққаннан кейін мидың вазифасы организмге бұйрық береді. Организмге өзінің бұйрығын береді, керекті сол органдарға тәсір етеді, һәм органдар соған қарсы реакция қылады. Қазір мен ауырып жатпан деп ойладық қой, дәру біздің безлеріміз сол аязбен байланысты, Ямаса сол денемізде әр жерде буыларымызда бездер бар, солар бірінші шоршиды, нервлер қозғалысқа түседі, аязлағалығын тән алады, теріміз, кожымызда пайда болуы мүмкін. Сондай ақыбетлерге алып келеді. Демек, стресс бар, стрессті біз психикамызда қабыл етсек, ауру болады. Егер біз қабыл етпесек, ауру болмайды. Хош, енді екінші бір тарапына бір өтсек. Ауру хақында сөйлессек. Көпшілік айтуы мүмкін психосоматикалық ауруларды табиғаттың биологик организмдердің бәршесінде бір ұлымалық қағида бар екен. Орыс тілінде половой зрелость деп айтылады, мына жынси жетіскерлік. Жынси жетіскерлікке еріскен har қандай биологик организмге көбейту 10 деген кесте бар екен. Демек, бұл сол организмнің продолжительность жизни. Демек, жасау аралығы деп белгіленеді. Егер инсанды орташа 11 жастан 14 жас аралығында жынси жетіскерлікке ерседі дәуірі деп есапласақ, инсан минимум 110 жыл, максимальный 140 жыл жасау керек. Бұл биологик организмдерді жүз беру керек болған хадисе. Инсаннан басқа барлық мақлуқлар сол принципті жасайды. Половой зрелость, сол жынси жетіскерлікке еріскенге көбейту 10 деген дәуірді жасайды. Har қандай биологик организм. Тек қана инсан жасай алмайды. Не үшін? 110 жыл, 140 жыл инсан жасай алмайды. Себебі стресслер? Себебі хайуанда стресс жоқ деп ойлаймыз ба? Хайуанда да стресс бар. Мәселен, сол кітапты оқыған уақытымызда киік қасқырды көрген уақытта қашады ғой. Өлім қаупі бар дейді. Сол уақытта қашқан уақытында жаңа өкпе кеңейіп кетеді. Яғни альвеоллар ісіліп кетеді. Жүгірген уақытта өлім қаупі бар деп қатты шауып кетеді. Қатты шауып кеткен уақытында өкпе кеңейіп, кислород көп керек деп қатты істеп кетеді сөйлерде. Оның стрессовый жағдайы қасқырды көруі, қасқырды көрген уақытта қорқуы. Қорыққаннан жүгіру, яғни қорыққаннан ми стресске түсті, стрессте психика қабылдады, өлім қаупі деп, и одан ми бұйрық берді, яғни органға, яғни өкпе кеңейді. Яғни жүгіру үшін, қашу үшін өкпені кеңейтіп жібереді. Өкпедегі альвеоллар істеп кетеді. Ол кеңейіп, кислородты көп істеп беріп, оның киіктің қашуына жәрдем береді. Демек, өзінің жанын сақлап қалу инстинкті Америкасында процесі іске түседі да, ми керекті органдарға бұйрықты береді, өкпе кеңеюді бастайды, бронхлар кеңейеді. Демек, асқазан астында безі глюкоза істеп шығару, қантты істеп шығарып тоқтатып, глюкозаны көбірек істеп шығарады, себебі инсанға энергия керек болады. Асқазан ішекте мысалы жүз беретін ахуал қорқу халатында қандай бұл? Асқазан ішекте сіңіру процесін тоқтап тұрады. Қазір ауқат сіңірудің уақыты емес, қазір жанды сақлайтын уақыт. Яйцеклетка деп айтылады, демек тұқымлық. Тұқымлықлар істеп шығарып тоқтатады.
Hazır көбеюдің уақыты емес, hazır жанды сақлаудың уақыты дейді. Демек, организмде қайсыдыр органдар істеу функциясын тоқтатады, қайсыдыр органдар керісінше асырады, өзінің істеу функцияларын асырады. Демек, бұл ахуал организмімізде сол стресс жағдайында жүз береді. Демек, организмімізде өзгеріс болып кетеді өзіне өзі. Қош, мені қызықтыратын нәрселер жүдә көп. Осы кітаптан жауапларды табуға харекет еткенбіз. Жоғарыда айтып өттік, 110 жыл, 140 жыл неге жасамаймыз? Хайуанларда стресс бола ма, болмай ма? Яки омыртқа грижасы, белінде грижасы бар адамлар, остеохондрозы бар адамлар, сол сидящий образ жизни дейді ғой, офиста істейтін жұмысшылар, олар харекеті жоқ деген нәрселерді айтады да. Лекін қызық жері, өмірінше спортпен шұғылданып жүрген адамлар ерте қаза тауып қалуы мүмкін. Сол офисте отырған грижасы бар адам көп жыл жасауы мүмкін. Бұның бір логикалық түсіндіретін бір жауабы жоқ та ешқандай. Яки бір анекдотта әттік ядымызға түсіп кетеді. Екі алкоголик арақ ішіп отырған уақытында, енді құйып іші жақ уақытында бір мейітті өліні алып өтіп қалады да. Алып өткен уақытында кім бұл дейді? Пәленше деген кісі өмірінше араққор болды, ішіп қор болып, ақыры бұл өлді, осы арақтан өлді осы дейді да. Енді іші жақ адамлар ішкісі келмей қалып, стаканларын қойып, екеуі ішпей қалыпты да, қорқып кетіпті. Арадан 10 минут өтпепті да, 10 минуттан кейін және бір мейітті өліні алып өтті. Бұл кім десе, бұл пәленше деген жігіт, бейшара жас қаза болды, жасы 35 жаста бұның. Спортшы еді, арақ ішпейді, сигарет шекпейді. Недір болды да, осы жігіт қаза тауып қалды, неке 35 жасында дегенде жаңағы екі алкоголик айтады дейді. Арасы 10 минут екен ғой, құй садағасы кетейін деп айтады дейді. Демек, ешқандай алкоголь, темекі, яки спорт инсанның өмірінің ұзайып кетуіне, яки қысқарып қалуына себепші емес деп Хамер өзінің жұмақларын айтады. Бұл ешқандай дұрыс, енді медицинамызға біз қарсы шыға алмаймыз. Медицина тасdiqlab қойды, сигареттің, алкогольдің инсанға зияны haqqında дұрыс, haqiqatan зияны бар. Лекін алкогольді ішіп 80 жыл, 90 жыл жасаған адамлар бар. Алкогольді ішпесінен 35-40 жасында қаза болып қалған инсанлар да бар да. Бұны логикалық жауап бере алмайды да медицина осындай вопросларда. Неге? Здоровый адам, спортпен шұғылданған адам 35 жасында қайтыс болып қалды. Өмірінше арақ ішіп 80 жыл жасады бұл адам деген сұрауларға да медицина жауап бере алмайды. Демек, доктор Хамер осындай сұрауларды беріп, сұрауларға жауап беруге харекет еткен да ол кісі. Демек, оның жұмақлары бойынша қандай болған? Демек, бұндай сұраулар оғада көп. Мысалы, қазір мен сізге бермекші болып тұрман, Мехрибан, стресс себебінен инсанлар ауырады дейміз. Лекін балаларда да, бөпелерде де ұшырасады ғой стресс деген. Мысалы, ауыру ұшырасады да, қазір туылған шақалақ дейік, қазір туылды, қандайдыр бір нәмән кеселікпен туылады да. Енді доктор Хамердің жаңағы стресс себебінен адам ауырайды, психика себебінен адам ауырайды деген жұмақларына келетін болсақ, ол қалайынша қазір туылған бөпеде қандай стресс болуы мүмкін? Ол стресс қаяқтан, ол психика деген нәрсені білмейді. Ол емеуден басқа нәрсеге инстинктлері жоқ, оның ешқандай стресс деген нәрселерді білмейді. Демек, сол балаларда ұшырайтын кеселіктердің себебі неде? Доктор Хамер бұл haqqında не деген? Бізге бір жауап берсеңіз. Бұл екі стадияға бөлінеді, яғни туыламан дегенше дәуірге бөлінеді, һәм туылып дүнияға келгеннен кейінгі дәуірге бөлінеді. Бұл екі дәуірді бастан кешеді. Яғни хамле, кішкентай бөпе ананың ішіне түскен уақытта-ақ 10 хәптеден кейін ана қандай затларды сезіп бастаса, қандай эмоцияларды сезіп бастаса, балаям сол эмоцияларды сезеді. Ана стресске түскен уақытта балаям стресске түседі. Ана қорқты ма, балада қорқады. Ана жылады ма, балада жылайды. Ана өзінің денсаулығына зиян келтіретін өнімдерді өзіне қабыл етті ме, демек ол оның организмін вайран етті ме, баланың да қайдыр мәнеде организмін вайран етеді. Яғни мен не демекшімін, кішкентай ғана бөпе, яғни дүнияға келмей-ақ, ананың қарнында уақытта-ақ стресслерді бірінші сезіп бастайды. Сол дәуір бірінші дәуір деп айтылады. Кейін одан кейін дүнияға келгеннен кейінгі стресстер пайда болады.
Yani почка ауруы балада. Балада не үшін почка бар? Яғни дүнияға келгеннен кейін ата-ана жұмыс істеу керек. Екеуі бірден жұмыс істегісі келеді. 4 айдан кейін, 6 айдан кейін жұмысқа шыққысы келеді. Ал кішкентай нәресте болса, я кемпір апасымен қалады, я ғар атасымен қалады. Я бірде басқа бір оған жалланған енегемен қалады. Ал сондай уақытта бала өзінен өзі сол шарайтқа бейімдесемен, сол инсанларға бейімдесемен деп бірінші стрессті бастап отырады. Яғни сол стрессовый халат, яғни ана менен атадан бөлек инсанлар менен кішкентай 6 айлығынан 4 айлығынан қалып кетуі. Яғни басқа инсанлармен қалып кетуі. Сол уақытта бірінші стрессті қабыл етті дүнияға келгеннен кейін. Ал ол арадан уақыт өтіп 1,5 жасқа барған уақытта почечное заболевание дейді. Яғни почка деген біздердің бүйрек жетіспеушілігі кеселіктерімен ауырып бастайды. Сол кеселікпен ауыратын балалардың ата-аналары бала уақытларына ітібар беріңдер. Әлбетте балаңыз сізден айырылып қалған ерте 4 айлық, 3 айлық дәуірінен бастап қалған. Яғни бұл дүнияға келгеннен кейінгі стресс та, бұл әркімден қалуы баланың бұл стресс деп айтылады. Дұрыс, рахмет. Демек, қазір мына туу үйлерінде де сондай бір әмелият енгізілген. Қазір туылған бөпені дәру анасының көкірегіне тастайды екен. Бұл тура іс. Медицина бұны зерттеп шығып, сондай әмелиятқа енгізілген. Туылған бөпені, қазір ғана туылған бөпені анасының көкірегіне тастайды екен. Не үшін бұл істі әмелге асыратын себебін сұралса, туылған бала үшін, бөпе үшін бар дүния анасы болады екен. Оны қорықшысы да анасы, оны еміздіретін де анасы, бар ісенгенде бар дүниясы анасы болады екен. Анасынан оны ажыратса, балада стресс жүзеге келеді. Баланы анасынан ажыратып басқа бөлмеге алып өтіп кететін болса, балада стресс пайда болады екен. Қазір айтып жатырды, анасының қарнында уақытында стрессті алады. Соның себебінен бала сондай кеселіктер менен туылады. Енді анасының қарнында әмме нәрсе жақсы болды, 2 қабат уақытында ол хаялды жақсы күтті, жақсы босанды, ешқандай бір нұқсанларсыз жақсы болды. Туылғаннан кейін де бала стрессті алуы мүмкін деп жатыр. Әттекі сол туу үйінің өзінде жүз беруі мүмкін. Сіздерге түсініктілетіп айтамын, үлкен адамбыз мінеки әммеңіз, аяқ қолыңызды байлап, сондай бір шишалы ыдыстың ішіне апарып тұрып сізді тастаса да, сағатлап, атрапыңызда балаларды жылаттырып қойса да, бір 2-3 сағат ышқырған, шыңқырған балалардың ауазында сондай байлаулы халатта жатсаңыз да, үлкен адам, біз онdan қандай стрессті аламыз да, өзімізге да. Біз үлкен адамбыз, түсінген адамбыз. Атрапымызда балалар екен, бөпе екенін түсінеміз. Соны білген халатта, сол байлаулы халатта еш нәрсе қыла алмаймыз да, құлағымыз естіп тұрды. Сондай халатта бөпе қалады екен да. Ане соның өзі де стресс екен. Әттекі мамасы білесіз, жүклі уақытында да хаялларды сол УЗИ скрининг қылады екен. Доктор Хамердің айтуынша, сол УЗИ толқылардың өзі де балаларға стресс жеткіздіруі мүмкін. Ультра толқылардың өзі үлкен бір шум хасыл етіп, ананың қарнында сол жерде баланың жатырған жері, яғни жатырғышы сол жерінде бірінші стресс, яғни УЗИ аппаратын жақындатқан дәуірде сол жерде шум пайда болады. Шумнан оның тынышы бұзылады. Сол жері оның бірінші стресс бейнесі. Ана дауыстан қорқатын балалар әлбетте сол затпен байланысты болады. Демек, анасының қарнында ол сұйықтықта жатырған болады. Әрбір инсанның өзі 90% судан да барады ғой. Баланыкі да сонда 90% судан да барады. Толық сұйықтықтың ішінде жатырған дене, оған жаңағы ультра дауысты жібергеннен кейін ол толқын тебіренуді болады. Ол тебірену тыныштықта жатырған балаға бірден сондай тәсірлену болған уақытында ол да стрессті алуы мүмкін екен. Демек, стрессті УЗИдің өзі де перзентке стресс жеткіздіруі мүмкін. Бұны ғалымдар әлдеқашан дәлелдері, ядыңызда болса, қазір сондай бір аномал жағдайлар жүз береді екен. Океанларда дельфиндер, китлер қырақылыққа шығып қалады екен, бойын тастап та. Бұның себебін ғалымдар зерттеп көрсе, сол суға
радио толқынлардың жіберілу себебі қазір заманауи кемелердің бәрінде аспап үскенелердің бәрі радио толқынлармен істейді. Сол радио толқынлардың ауазынан радио, оны адамның құлағы естпейді, ол радио толқынларды да ілмейді. Лекін судың астында радиолокациямен әрекетленетін хайуандар бар, дельфиндер, киттер. Олардың нервіне, психикасына жаман әсер ететіндігінде массовый бірнеше шаңырақлы үлкен пада дельфиндер, киттер өзі қырғаққа атып өліп қалады екен. Оның себебін анықтастырып көрсе, баста алымдар түсінбей жүрді, бұл қандай аномалия деп. Не қылса, анықтауынша сол адамлардың кемелерінен шыққан ультразвуклардың себебінен олар тәсірленіп, психикасы бұзылып, өзінің жанына қасиет екен да қыраққа ұрады екен. Қараңдар, табиғатта хайуанатлар сондай ультразвуктан тәсірленіп, жанына қасиет атыпты. Адамның баласы да биологик организм. Ол да сұйықтықта жатқан уақытында сондай тәсірге ұшырайды. Мамасы кел, бүгінгі эфирімізді жұмақлауға әрекет етсек та, кейінгі эфирлерімізде мамасы әрбір бұқараларымыздан келетін müracaatlerге тема бойынша аздан тоқталып өтсек. Мысалы, ерлі зайыптың ортасындағы машқалалар, бір-біріне болған сенім темасы қандай болады, яки қызғаныш сезімдері қандай болады, бір-бірінің өзі қызғану керек пе, ерлі қызғанбау керек пе, соған ұқсаған бір жәмиетімізде ұшырайтын машқалалы ұрыс қағыстарды келтіріп шығаратын, стресстерді келтіріп шығаратын нәрселерді аздан әр күні қойып баруға әрекет етеміз. Бұл эмоционал блоклар деп айтылады да. Бұл блоклардың үстінде істесуіміз керекпіз. Бұл блокларды істесу үшін біз регрессия ұсылуынан пайдаланамыз, яғни стресс болған жағдай. Қайтып барамыз ізге, қайтып барып сол жерде не болғанын анықтаймыз. Яғни бұл уақытта бізге келетін пациент айтып береді. Біз сол жерде тауып алып, сол пациентті сол дәуірден тауып аламыз. Мысалы, 10 жасынан тауып аламыз ба, 9 жасынан тауып аламыз ба, сол жерден тауып аламыз, сол жерден тауып алып, сол жердегі стресске көзқарасын өзгертеміз соны. Сөйтіп, сол жердегі көзқарасы өзгерген уақытта, ол кейінгі дәуірінде ол блок жаулады. Ол блок жауылғаннан кейін ол адамда қызғаныш сезімі, қазіргі айтқандай жаңағы қарызға бату сезімдері, сол сезімдердің бәрі өзінен өзі тоқтайды да. Бұл қарызға бату, біреуді қызғану, я болмаса қандай және блокларымыз бар. Өкпелеп қала береміз, ашуланып қала береміз, әлбетте өш алу ойларында жасаймыз. Бұлардың барлығы эмоционал блоклар деп айтылады. Бұл блокларды ашу үшін бізде регрессия ұсулынан пайдаланамыз, яғни әрбір пациентпен жеке-жеке шұғыланып, бұл эмоционал блокларды жоққа шығарамыз. Һәм сол арқалы инсанның программаларын түзеулейміз. İnsanda білесіз бе, эмоционал блоклар жоғалған уақытта инсандар инсанмен табиғи сөйлесіп бастайды. Яғни ұрыс қағыссыз, ешқандай ашусыз сөйлесіп бастайды. Яғни экологически таза орта пайда болып бастайды инсанда. Демек біз бүгін психология асырымен қадам қойған екенбіз. Біз эмоционал блокларымыздың үстінде істеуіміз керекпіз, өкпелеріміздің үстінде істеуіміз керекпіз. Әрбір бізге мешайт берген, яғни жасауымызға қоймай атқан, кесеңдетіп отырған блоклардың үстінде істеуіміз шартпыз. Демек, бүгінгі сәуетімізді жұмақлаймыз. Ауырмаң, сау-саламат болың дейміз. Әрқандай кеселдіктің бірінші себебі бұл стресслер. Стresслерден аман боламыз. Стресстен біз оны шекаралай алмаймыз. Тек қана одан қорғану механизмдерін сіз білен біргелікте біз сізге үйретеміз. Салам.